नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 17 तारिख बुधवार। आसिला प्रथम खबर अक्टोबर आरंभ बड़ नियम लागू करिब रेल विभाग। ऑनलाइन रेल टिकेट बुकिंग पाई थिबा नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। 1 अक्टोबर ठारु जे कोनसी ट्रेन पाई ऑनलाइन बुकिंग खोलिबार प्रथम 15 मिनिट मध्यरे केवल आधार प्रमाणित उपभोक्ता माने आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा ऐप माध्यम रे साधारण रिजर्वेशन को बुक करि परिबे। वर्तमान भारतीय रेलवे रो कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर माध्यम रे साधारण रिजर्वेशन टिकेट रो बुकिंग समय रे कोनसी परिवर्तन हेबो नाही। साधारण रिजर्वेशन खोलिबा परे 10 मिनिटर प्रतिबंधक समय मध्य कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। ए समय रे भारतीय रेलवे अधिकृत टिकेट एजेंट मानकु प्रथम दिन रे संरक्षित टिकेट बुक करिबा पय अनुमति दिया जिवो नाही। परवर्ती खबर आज सुस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम। मोदी जन्मदिन में सुस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। यह कार्यक्रम जरिया तैयारी हेबो डिजिटल डाटाबेस। सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 पर्यंत चलिबो यह अभियान। 29,000 स्क्रीनिंग और 3,000 ऊर्ध्व स्वास्थ्य कैंप हेबो बोली कहिसेंती मुकेश महालिंग। स्क्रीनिंग तथ्य को नहीं डिजिटल डाटाबेस तैयारी करिवे सरकार। विभिन्न कैंसर ऋतुस्राव समस्या अपपुष्टि स्थिति नहीं हेबो जांच। এই অভিযান को मध्य प्रदेश शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर अभिनेता वृद्धादित्य महांती असुस्थ एक घरोई हस्पिटाल रे भर्ती। बॉलीवुड अभिनेता वृद्धादित्य महांती हस्पिटाल रे चिकित्साधीन। भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे वृद्धादित्य चिकित्सा चली। तांकु किछि दिन हबो ज्वर एक कफ जनित समस्या रहितिला। तेबे लंग्स रे संक्रमण जोगु देह अधिक खराब हेबा परे तांकु मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। वृद्धादित्यंकर विभिन्न प्रकार परीक्षा करा जाउतिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राज्य रे उद्घाटन हैला नवनिर्मित 913टी अंगनवाड़ी केन्द्र। राज्य रे मोट 913टी नवनिर्मित अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एति मध्ये रहिछि अनुगुळ रो 35टी, बालेश्वर रे 77टी, बरगड़ रो 44टी, भद्रक रो 34टी, बलांगीर रो 23टी, बौद्ध रो 11टी, कटक रो 26टी, देवगड़ रो 5टी, ढेंकानाल रो 18टी, गजपति रो 14टी, गंजाम रो 72टी, जगतसिंहपुर रो 37टी, जाजपुर रो 19टी, झारसुगुड़ा रो 18टी, कलाहांडी रो 90टी, कंधमाल रो 22टी, केन्द्रापड़ा रो 17टी, केन्दुझर रो 18टी, खोर्धा रो 61टी, कोरापुट रो 34टी, मालकानगिरी रो 8टी, मयूरभंज रो 7टी, नवरंगपुर रे 26टी, नयागढ़ रे 56टी, नुआपड़ा रे 10टी, पुरी रे 68टी, केन्दुझर रे 18टी, खोर्धा रे 61टी, कोरापुट रे 34टी, मालकानगिरी रे 8टी, मयूरभंज रे 7टी, नवरंगपुर रे 26टी, नयागढ़ रे 56टी, नुआपड़ा रे 10टी, पुरी रे 68टी, रायगढ़ रे 18टी, संबलपुर रे 12टी, सुवर्णपुर रे 16टी और सुंदरगढ़ रे 17टी नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र शुभ उद्घाटन होईछि। परवर्ती खबर अश्विनी पंडा सस्पेंड। बमरा तहसीलदार अश्विनी पंडा को राज्य सरकार सस्पेंड करछंती। 15,000 टंका लांच नेबा बेले धरिथिला विजिलेंस टीम। ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2019 रे टॉपर होइतिबा अश्विनी कुमार पंडा गत शुक्रवार लांच नहीं विजिलेंस जाल रे धरा पड़िथिले। चाष जमीर किसम परिवर्तन पाई जणे व्यक्ति ठारू 15,000 टंका लांच नेबा परे विजिलेंस तांको गिरफ करथिला। अभियोगकारी ठारू अश्विनी लांच नौथिबा बेले तांको ऑफिस ड्राइवर पी प्रवीण कुमार को मध्य विजिलेंस गिरफ करथिला। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे होई पारिला नहीं धाड़ी दर्शन, उपर स्तर रे अनुमोदन को अपेक्षा। श्रीमंदिर रे परीक्षामूलक धाड़ी दर्शन व्यवस्था सेप्टेम्बर 15 तारिख ठारू आरंभ हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन घोषणा करथिले। हेले 15 तारिख बीतीथिले मध्य धाड़ी दर्शन आरंभ होई पारिला नहीं। आसंदा 7 तारिख रु कार्तिक व्रत आरंभ हेबो। तासह पुरी रे पर्यटन ऋतु पाई पर्यटकों गहली मध्य जमिबो। एहा पूर्वरु धाड़ी दर्शन व्यवस्था न हेले एहाकु परे कार्यकारी करिबारे चैलेंज सृष्टि हेबो। भिड़ समय बैरिकेड लगाइबा कष्टकर होइजिबो। एणु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आहुरी विलंब रे कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर पाकिस्तान को बड़ झटका। पीसीबी समस्त दाबी को खारज कला आईसीसी। एशिया कप रे भारत पाकिस्तान नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी को नहीं आईसीसी निकट रे फेराद होइतिला। जहाकु नहीं आईसीसी पीसीबी समस्त दाबी को खारज करछि। मैच रेफरी एंड पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट रु हटाइबा को दाबी खारज होइछि। आईसीसी निकट रे पाकिस्तान करथिबा अभियोग रो जांच पर निजर निष्पत्ति सुनाइछि। परवर्ती खबर टीवी रे विदेशी शो देखिले मिलिबो मृत्युदंड। निष्ठुर हेबारे लागिछन्ति किम जोंग सरकार। दिनकु दिन उत्तर कोरिया रे लोकंक उपरे सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को अत्याचार निरंतर वृद्धि पाउछि। एहारी भितरे एबे जातिसंघ रिपोर्ट रे उन सरकार को आउ एक निष्ठुरता पदाको आसीछि। जातिसंघर नूतन मानवाधिकार रिपोर्ट रे कुआଯାଇଛି विदेशी टीवी शो देखिबा किंबा शेयर करिबा पई उत्तर कोरिया रे मृत्युदंड दिया जाए। विशेष करी दक्षिण कोरिया रो नाटक को नहीं किछि एपरि नियम लागू करा जायछि। परवर्ती खबर सस्तारे पाइबे क्षीर उपभोक्ता को मिलिबो लाभ। जीएसटी 2.0 संस्कार पर मद डेरी तार दुग्ध और खाद्य उत्पाद मूल्य ह्रास करिछि। एई नुआ मूल्य 22 सेप्टेम्बर रु लागू हेबो। सरकार को जीएसटी ह्रास अत्यावश्यक जिनिस उपरु टिकस उठाइबा निष्पत्ति पर मद डेरी समस्त उत्पाद हेबे 0 किंबा 5% टिकस वर्ग रे अछि। पनीर, माखन, चीज, घी
ଘିଅ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଚିନ୍ତା ଏବେ ସଭିଙ୍କ ଉପରେ। ଅନଲାଇନରେ ଏବେ ଅନେକ ବେଟିଂ ଆପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଉଭୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଉଥପ୍ପାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଦିବସ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ଦେଶର ସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଲଗାଯିବ। ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦରକାର ହେବନି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ସ୍କାନରରେ ଉଠିବ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଜରିଆରେ ଯେପରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇ ପାରିବ ତାହାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଏନପିସିଆଇ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟର ଅପରେବଲ କାର୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାଶ ଉଠାଣ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଫୋନରୁ ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଘାଳୟ 66 ଶତକଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମେଘାଳୟରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରର 12 ରୁ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏନପିସି, ୟୁଡିପି, ଏଚଏସପିଡିପି ଓ ବିଜେପି ଦଳର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋନରାଡ ସଙ୍ଗମା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି କମ୍ପିବ ବିଧାନସଭା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ପରେ ବସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ତୟାରୀ କଲେଣି ବିରୋଧୀ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବହିବ ଝଡ଼। ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ରହିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜର୍ସି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଯାଇଛି ନୂଆ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର। ଆପଲ ଟାର୍ଚ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସି ପ୍ରୟୋଜକ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଚୁକ୍ତି 579 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 121 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହୋଇନଥିଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଖୋଲିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୋଲ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିନଥିବା ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଉନି। 30ରୁ ଅଧିକ ଥର ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା କହି ଲୋକହସା ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ତଥା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ସାଜିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଛ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଜବାବ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ 56ଟି ନୂଆ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 56ଟି ନୂତନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 302ରୁ 358କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 36ଟି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 322ଟି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 52ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଯାତାୟାତ ଠପ୍। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧସିଲା ପଥର, ଖସିଲା ମାଟି। ପଥର ଓ ମାଟି ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିବାରୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର। ସେପଟେ ବିଡିୱାଡା ଓ ରାଞ୍ଚି କରିଡରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଖବର IRTS ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତବ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ ସେବା IRTS ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତବ ଦୀପ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 2016 ବ୍ୟାଚ୍ IRTS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କମିଶନର ରେଳ ସମନ୍ୱୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଭାରତ। ଭାରତ 24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ନଟମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1430 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ସେହି ଅଂଶକୁ ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରିଲା 75। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବାସ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାସରେ ସାମିଲ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଜନ୍ମତିଥି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବ। ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ କାହିଁରେ କଣ? ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। 45,000 ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇ କିପରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ DIG କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିଗ୍ନାଲ ଅକାମୀ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସଫଳତା ଜିତିଲା 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍କେଟିଂରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଜିତିଲା 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଭେଲକୁମାର ଚୀନରେ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 22 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ସିନିୟର ପୁରୁଷଙ୍କ 1000 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେସ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ 924 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଅଡୁଆ କଥା। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିବା ସହ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଆଫ୍ରିଦି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହିଦ ଭାରତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିଦି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ଗାଜା ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବର୍ବରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ଭାରତ। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜନେତା କହିଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା। ଆଗକୁ ନବରାତ୍ର ଦଶହରା ଥିବାବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ଏକ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଏମ। ପୁରୀ ସହରର ତାଳବଣିଆରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୈଠ ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର ବିକ୍ରି କବଲା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ 2016ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ଉପରେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ରହିବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 2016ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଲାଲା ନଳିନୀ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦାୟର କରିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।